اللہ اللہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچے تو عرض کی پروردگار عالم میں تیرا کلیم جو ٹھہرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارشاد فرماتا ہے نانا موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے. یہ بڑا لمبا بات ہے, آپ نے بارہا علماء سے خطبہ سے سنا ہوگا, میں وہ نہیں سنانا چاہتا. جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اصرار کیا رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہاں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ذرا دیکھ, میں اپنے نور کی ہلکی سی جھلک کو کوہ طور کے پہاڑ پر نازل کرتا ہوں, اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لینا. رب کعبہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اپنے نور کی ہلکی سی جھلک کو کوہ طور کے پہاڑ پر نازل کیا. جب وہ جھلک کوہ طور کے پہاڑ پر نازل ہوتی ہے حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. جب ہوش آتی ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سونے موسیٰ اب اپنے آنکھوں پر نقاب کو رکھ دے, اب اپنے چہرے پر نقاب رکھ دے. وجہ پوچھی گئی, حضرت موسیٰ نے پوچھا اے پروردگار عالم نقاب رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا رب قدیر نے اے موسیٰ تیری آنکھوں نے ان نور کی جھلک کو دیکھا ہے, اب جو بھی تیری آنکھ کے ساتھ آنکھ ملائے گا اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی, اس کی آنکھیں بہہ جائیں گی. رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھک لے. حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے پر نقاب رکھا, راستے سے جو لوگوں سے چھپتے چھپاتے گھر میں پہنچے. اب جب لوگوں سے تو چھپ گئے, اب گھر میں پہنچے تو بیوی سے کون چھپے؟ بیوی نے پوچھا شوہر نامدار میرے سے چہرہ چھپانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ بہت کچھ چھپانا چاہا. حضرت موسیٰ جب ناکام ہوئے حضرت صفورہ کہتی ہے نانا شوہر بتانا پڑے گا. حضرت موسیٰ کی بیوی کے اصرار پر حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ ان نگاہوں نے رب کائنات کی نور کی جھلک کو دیکھا ہے, اب جو بھی میری آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائے گا اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی. حضرت صفورہ کو دنیا دار کسی ایری غیری نتو پھیری کو بیوی نہیں تھی, وہ حضرت موسیٰ کی بیوی تھی. حضرت صفورہ کہتی ہے موسیٰ وہ پہلی بات تھی میں دیکھتی یا نہ دیکھتی, اب جن نگاہوں نے رب کعبہ کی نور کی جھلک کو دیکھا ہے اب میری آنکھیں رہیں یا چلی جائیں اب تو میں ان نگاہوں کو ضرور دیکھوں گی. تاریخ کی اوراق شاہد ہے, تاریخ کی اوراق پلٹ کر دیکھیں, قسم ہے رب کعبہ کی. حضرت موسیٰ نے جب اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹانا چاہا تھا حضرت صفورہ نے فوراً اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ کو رکھا ہے. کتابوں میں لکھا کہ حضرت صفورہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ جائے تو ایک ہی جائے, ایک تو رہے کم از کم دنیا کو دیکھنے کے لیے. لیکن خدا کی قسم جب حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے حضرت موسیٰ کی نظر سے جب حضرت صفورہ کی نظر ملی ہے ایک ہی آنکھ نے دیکھا ہے. جب پہلی نظر ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ کی ایک آنکھ باہر نکل آتی ہے. حضرت صفورہ کہتی ہے کہ مجھے اس آنکھ کے ڈیلے کے باہر آنے میں اتنی لذت مل گئی کہ میں نے فوراً دوسری آنکھ سے ہاتھ کو ہٹا لیا. اب پہلی اندر آنکھ کی آن میں دوسرے بھی اندر. حضرت صفورہ کہتی ہے موسیٰ کیا پوچھتے ہو, میں کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو 30 میل کی دوری سے دیکھ لیتی ہوں. حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم میں تیرے نور کی جھلک کو دیکھا, دیکھ نہ پایا, بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. میری نظر سے میری بیوی حضرت صفورہ کی نظر ملی, اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو 30 میل کی دوری سے دیکھ لیتی ہے. اے پروردگار عالم یہ تو بتا کوئی ایسی نگاہ بھی تو نے بنائی ہے جو تیرے نور کی جھلک کو دیکھ سکتی ہے؟ تو غیب سے آواز آئی تھی اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے, اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے, گر مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. گر مجھے دیکھے تو نگاہ حضور سے بولو, گر مجھے دیکھے تو نگاہ. اب دیکھیں مصطفیٰ دیکھیں کیوں نہ, کیونکہ مصطفیٰ ایڈا سونا ہے, ایڈا سونا. میں نہیں کہہ رہا, میں کون ہونا کہنا تھا جناب. ابھی مفتی عارف صاحب تذکرہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب تشریف لے گئے نا, آگے آگے مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے حضرت جبریل چل رہے ہیں. سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا, سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جبریل جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر جب تک یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اس کے بعد کی بھی دنیا تیری نگاہوں کے سامنے ہے.
तू ये बता, तूने आज तक किसी को मेरी तरह सोना देखा है? ये सवाल मेरा नहीं, रब का महबूब फरमा रहा है, जिब्रील ये बता, कायनात तेरी निगाहों के सामने है, ये बता आज तक तू मेरे जा सोना कदे तकिया है? मेरे जा हैंडसम, पावरफुल, इतना खूबसूरत कहीं देखा? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या पूछते हो? जिब्रील कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा पर तल्लबतु अर्द मशारिकहा व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मद, मेरे आका मैंने पूरी कायनात को मशरिक से लेकर मगरिब तक उलट पलट कर देखा, लेकिन या रसूलल्लाह तुहाडे जिहा सोना कोई लभा ही नहीं, तुहाडे जिहा सोना कायनात ते लभा ही नहीं। तभी तो बरेली का ओरिजिनल पठान बोला, एक आज जो पठान चले कंजर पठान, समझ रहे हो ना? एक ये पठान है कंजर जो लोगों को नचाता है, अपना ईमान दे है ही गया, तुम्हें भी खराब करना है। पठान देखना हो तो बरेली का बाबा देखो, ओरिजिनल पठान। आला हजरत कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफा की तरह कोई सोना नहीं। अब देखो, बस मुख्तसर ये सफर मेराज शुरू होता है कहां से? मस्जिद हराम से शुरू हुआ, मस्जिद अक्सा, वहां तक तो चलते रहे, फिर वहां से उड़ान शुरू हुई है। इल्मी गुफ्तगू तो सुनी है मुफ्ती आरिफ साहब को, फिर खुदा और सुननी हो जाए फिर इन्हें इजाजत दो। मैं सीधा साधा खतीब हाँ, वो चार गल्लां समझा दिया जी सीधी सादी बोली तो समझ आ जाए। ठीक है जी, समझ आ रही है ना? वहां पहुंचे, अब सवारी लाई, सवारी करी। इससे पहले की भी एक और कहानी है, एक और बातें, ये उलमा जो है ना इल्म वाले, हम जैसे क्या बयान करें? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हजरत जिब्रील से, किससे? हजरत जिब्रील से। क्या? जिब्रील मेरा महबूब है, आज वो खुद नहीं आ रहा, मैं बुला रहा हूं। खुद आने की वही बात है ना, अपना जाना और है और रब का बुलाना और है। वो खुद नहीं आ रहा, मैं बुला रहा हूं। और जब मैं दावत दे रहा हूं, फिर वो भी अपने चहीते महबूब को, तो फिर आस अगर दुनिया में किसी ने अपने अपने प्यारे को दावत देने तो घर ते बड़ा सोहना इंतजाम करने यार, मेरा जड़ा दीदी यार है ना, जिगरी यार खुश हो जावे, तो इतने कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है, ये महबूब परवरदिगार है। जिब्रील आज आप नहीं सोना महबूब आ रहा, आज मैं बुला रहा, तो इंतजाम तो करना है जी। परवरदिगार की करना है? जन्नत से निकलो ना बिस्मिल्लाह करके जी, ये मौला और के हुक्म है, नाल हजरत मिकाइल की भी लो, नाल खुशी लो हजरत मिकाइल की भी, और जो आपके मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं इन्हें भी लो, और जाओ और दूल्हा बनाकर मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लाओ। क्या करो? दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में लाओ। अब देखें, जब निकलने लगे जन्नत से, तो हजरत जिब्रील ने अपने जूनियर फरिश्तों से ऑर्डर किया, जन्नत से रोशनी का इंतजाम करो। क्या करो? रोशनी का इंतजाम करो। इसलिए कि महबूब लाना है, और उसे पता है 27वीं जी शब होनी है, बड़ा अंधेरा होना, चांद भी नहीं होना सामने, अंधेरे में तो नहीं लाना, रोशनी में लाना है। जब मिशन बाहर निकाली गई, रब ने पूछा जिब्रील कहां लेकर जा रहे हो? अर्ज की सोने परवरदिगार तेरा महबूब तेरी बारगाह में लाना है, अंधेरे में तो नहीं ना लाना, उजाले में लाना चाहते हैं। रब ने इरशाद फरमाया, नाना जिब्रील मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे, एक पर्दे को हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए, रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70,000 पर्दे डालें, एक पर्दे को हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। अब देखें, हजरत जिब्रील आए, सरकार उम्मे हानी के घर सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? सुभान अल्लाह कहते हैं, उम्मे हानी के घर सो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई नहीं पता, बड़े सियाने लोग हैं, आराम फरमा रहे हैं। बात यह है कि सरकार आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील पहुंचे,
देखते एक महबूब तो आराम में है। अर्ज की सोने परवरदिगार, तेरा महबूब आराम कर रहा है, लाना भी तेरी बारगाह में है, उठाऊं कैसे? आजकल ऐरा नथू कह रहा जनाब, एक आंख तो काना है, वो भी कह रहे जनाब मैं नबी मेरी तरह है। मैं पहले शीशे मुंह देखा गुथी किस तरह दी है, पहले मुंह तो देखा कम से कम। अब लोग कहेंगे सही साहब गुथी क्यों कह रहे हैं? यार जो मुस्तफा के चेहरे को जो लोग भोंके मैं उसके चेहरे को चेहरा मुबारक कहूंगा या बथाड़ कहूंगा? क्योंकि अगर चेहरा होता तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा हसीन चेहरे को कभी न भोंकता। अगर चेहरा होता तो सूरज को जहां से रोशनी मिली है उस खूबसूरत चेहरे को कभी बकबक नहीं करता। अब उठाऊं कैसे? अर्ज की सोने परवरदिगार, सुभान अल्लाह के हो, तेरा महबूब आराम कर रहा है, चैन की नींद सो रहा है, आवाज दे के उठा लूं या पकड़ के उठा लूं? रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील नाना, आवाज देकर तो आज तक मैंने नहीं बुलाया, तू तो गुलाम है। अर्ज की मौला फिर कैसे उठाऊं? तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील, ये जो तेरे काफूरी लब है जन्नती लब, इन लबों को मुस्तफा के तलवों पे रख दे। इन लबों को मुस्तफा के तलवों पे रख। अब तलवों पे सिर्फ रखना नहीं है, ए मौला करो क्या कहा, मुस्तफा के तलवों को चूमना शुरू कर दे। आज सोने नबी का नाम मैं चुमा अपने अंगूठे, सोना नबी साडा नबी, अंगूठे चुमा मैं अपने, ढिंड भी दर्द पे रहा तुहानू, अंगूठे मेरे। सोना महबूब रब दा दिता, रब ने परवरदिगार ने सोना महबूब सानू दिता है, चुन के दिता। अपने अंगूठे में चूमा, तेरे ढिंड चूमा दर्द पेना है। यहां रब फरमा रहा है जिब्रील चूमो। अब फतवा मेरे पे लगाने से पहले उधर जाना पड़ेगा, उधर ते के जाना, उधर तेरा प्यो भी नहीं जा सकता है। फिर अंगूठे नहीं, नाम नहीं, जिब्रील जैसा फरिश्ता का और नहीं, पेशानी नहीं चूमनी, मुस्तफा के तलवों को चूम बोसा देना शुरू कर। अब हजरत जिब्रील ने जब आका करीम के तलवों को बोसा देना शुरू किया, सरकार की आंख खुल गई, मेरे मुस्तफा बेदार हो गए। जब सरकार उठ गए तो सरकार के कदमों को बोसा देने का मकसद इतना था, सरकार के इल्म में ये बात आ जाती मुझे किसी के साथ चलना है या किसी के पास चलना है। अब सरकार तो उठ गए लेकिन जिब्रील नहीं उठ रहे। हमने आलम तखय्युल में पूछा जिब्रील क्यों नहीं उठ रहे हो? जिब्रील कहते मुझे ना छेड़ो, मुझे लुत्फ बड़ा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा चैन आ रहा है। कायनात की किसी शय में वो लुत्फ मुझे न मिला जो मुस्तफा के तलवों को चूमने में मिला। हमने आलम तखय्युल में पूछा जिब्रील हम जरा कोई बाज़ौक़ लोगे, जरा शायरी में हमें जवाब दो, कैसा लुत्फ मिला? तो जिब्रील कहते हैं अगर शेर सुनना चाहते हो तो सुनो कि न जन्नत की कलियों में देखा, अरे न जन्नत की कलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की तलीमों में देखा, अरे मजा